तू मेरा भरोसा या अल्लाह, खुदा तू मेरा सहारा या अल्लाह, खुदा तू मेरा भरोसा या अल्लाह, खुदा तू मेरा सहारा या अल्लाह। रहमान अल्लाह, रहीम अल्लाह, रज़्ज़ाक़ अल्लाह या ഭയം രാപ്പകൽ തേടും സദയം രാജാതിരാജായ കരുണയേക് രാഹിവേലിയാണ് ഭയം രാപ്പകൽ തേടും സദയം രാജാതിരാജായ കരുണയേക് കനിവിൻ കടലാമൻ നാഥനോട് കരം നീട്ടി തേടി ഏകനോട് अल्लाह मेरे तौबा, 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 अल्लाह मेरे तौबा। इलाही നിന്നിൽ തേടുന്നു ഞാൻ ഇറയോനെ നിന്നെ വണങ്ങുന്നു ഞാൻ ഇലാഹി നിന്നിൽ തേടുന്നു ഞാൻ ഇറയോനെ നിന്നെ വണങ്ങുന്നു ഞാൻ അലിഫിൽ തുടങ്ങുന്നു തമ്പുരാനെ ഞാൻ അഹദേ നിന്നിൽ ശുക്ർ പാടുന്നു ഞാൻ അല്ലാഹ് മേരെ തൗബ അല്ലാഹ് മേരെ തൗബ अल्लाह मेरे तौबा 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 अल्लाह मेरे तौबा। രാവ് പുലരാനായി ഞാൻ കാത്തിരിപ്പാണെൻ സഖിയേ ഈ നിമിഷം മരണത്തേക്കാൾ തേങ്ങലാണെൻ പ്രിയ സഖിയേ സ്വപ്നങ്ങളേകി നീയോ സ്വന്തമായി എൻ ചാരേ അണയാൻ മോഹങ്ങളേകി നീയോ സ്നേഹനൊമ്പരങ്ങളൊന്നറിയാൻ ഈ രാവ് പുലരാനായി ഞാൻ കാത്തിരിപ്പാണെൻ സഖിയേ ഈ നിമിഷം മരണത്തേക്കാൾ തേങ്ങലാണെൻ പ്രിയ സഖിയേ രാവിന് പന്തലൊരുക്കാൻ വന്നെത്തി ഞാൻ നിൻമിഴികളിൽ മിഴികൾ നിറഞ്ഞോ പൂവേ നിൻ കവിളിണയിൽ സങ്കടമെന്റെ രാവിന് പന്തലൊരുക്കാൻ വന്നെത്തി ഞാൻ നിൻമിഴികളിൽ മിഴികൾ നിറഞ്ഞോ പൂവേ നിൻ കവിളിണയിൽ സങ്കടമെന്റെ പുത്തനൊടുപ്പുകളിട്ട മൈലാഞ്ചി പാട്ടിന്നെവിടെ പട്ടിന്റെ കസവിൽ മിന്നും സുന്ദരി പെണ്ണിന്നെവിടെ ഈ രാവ് പുലരാനായി ഞാൻ കാത്തിരിപ്പാണെൻ സഖിയേ ഈ നിമിഷം മരണത്തേക്കാൾ തേങ്ങലാണെൻ പ്രിയ സഖിയേ
മംഗളം ഞാൻ നേരുന്നു മണവാട്ടി നിൻ ജീവിത വഴിയിൽ. ഓർക്കുവാൻ നൽകി നീയോ സ്വപ്നങ്ങൾ തൻ കൂടാരങ്ങൾ. മംഗളം ഞാൻ നേരുന്നു മണവാട്ടി നിൻ ജീവിത വഴിയിൽ. ഓർക്കുവാൻ നൽകി നീയോ സ്വപ്നങ്ങൾ തൻ കൂടാരങ്ങൾ. ഓളങ്ങളേകും തോണിയിലായി കേഴുന്നു തുഴയില്ലാതെ ഞാൻ. തുണയായി വരുന്നു പെൺപൂവേ ഒരു നിമിഷമേകൂ മൗനം. തീരാവ് പുലരാനായി ഞാൻ കാത്തിരിപ്പാണെൻ സഖിയേ. ഈ നിമിഷം മരണത്തേക്കാൾ തേങ്ങലാണെൻ പ്രിയ സഖിയേ. സ്വപ്നങ്ങളേകി നീയോ സ്വന്തമായി എൻ ചാരേ അണയാൻ. മോഹങ്ങളേകി നീയോ സ്നേഹനൊമ്പരങ്ങളൊന്നറിയാൻ. ഈ രാവ് പുലരാനായി ഞാൻ കാത്തിരിപ്പാണെൻ സഖിയേ. ഈ നിമിഷം മരണത്തേക്കാൾ തേങ്ങലാണെൻ പ്രിയ സഖിയേ.
कब सीधी राह चला है, राह मुड़े तो मुड़ जाने दो। तेरे ख्याल में डूब के अच्छी लगी तन्हाई, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस क्यों छलकी लगती है। मुझको फिर से छू के बोलो मेरी कसम क्या खाए, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे छुई जिस्म की खुशबू, तू जो पास आई, तू जो पास आई, तू जो पास आई।
நீ என்பதே நான் தானடி, நான் என்பதே நான் தானடி. ஒரு பாதி கதவு நீயடி, மறு பாதி கதவு நானடி. பார்த்து கொண்டே பிரிந்திருந்தோம், சேர்த்து வைக்க காத்திருந்தோம். ஒரு பாதி கதவு நீயடா, மறு பாதி கதவு நானடா. தாழ் திறந்தே காத்திருந்தோம், காற்று வீச பார்த்திருந்தோம். நீ என்பதே நான் தானடி, நான் என்பதே நாம் தானடி. ஒரு பாதி கதவு நீயடி, மறு பாதி கதவு நானடி. இரவு வரும் திருட்டு பயம் கதவுகளை சேர்த்துவிடும். கதவுகளை திருடிவிடும், அதிசயத்தை காதல் செய்யும். இரண்டும் கை கோர்த்து சேர்ந்தது, இடையில் பொய் பூட்டு போனது. வாசல் தள்ளாடுதே, திண்டாடுதே, கொண்டாடுதே. ஒரு பாதி கதவு நீயடி, மறு பாதி கதவு நானடி. பாதி கதவு நீயடி, மறு பாதி கதவு நானடி. பார்த்து கொண்டே பிரிந்திருந்தோம், சேர்த்து வைக்க காத்திருந்தோம். ஒரு பாதி கதவு நீயடா, மறு பாதி கதவு நானடா. தாழ் திறந்தே காத்திருந்தோம், காற்று
रफ्ता रफ्ता हो गई तू ही मेरी जिंदगी, रफ्ता रफ्ता हो गई चारों तरफ रोशनी। सजदे में तेरे सर है, थोड़ा सा दिल में डर है, कैसे करूं मैं बयां, जानू ना जानू ना जानू ना। रफ्ता रफ्ता हो गई। चाहे दीदार तेरा नजरे झुके भी, मेरे कदम चलना चाहे रुके भी, लब भी कुछ कहना चाहे लेकिन गुम है सब बातें, गुमसुम सी भी है जुबान। चाहे दीदार तेरा नजरे झुके भी, मेरे कदम चलना चाहे रुके भी, लब भी कुछ कहना चाहे लेकिन गुम है सब बातें, गुमसुम सी भी है जुबान। रफ्ता रफ्ता हो गई तू ही मेरी जिंदगी, रफ्ता रफ्ता हो गई चारों तरफ रोशनी। सजदे में तेरे सर है, थोड़ा सा दिल में डर है, कैसे करूं मैं बयां, जानू ना जानू ना जानू ना। रफ्ता रफ्ता हो गई। में है शामिल, सोहबत में तेरी मुझे सब कुछ हासिल, फिर क्यों लगता है ऐसा जैसे मैं हूँ बेखुद सा, ढूंढूं मैं खुद को कहाँ। मेरा वजूद अब तू मुझ में है शामिल, सोहबत में तेरी मुझे सब कुछ हासिल, फिर क्यों लगता है ऐसा जैसे मैं हूँ बेखुद सा, ढूंढूं मैं खुद को कहाँ। रफ्ता रफ्ता हो गई तू ही मेरी जिंदगी, रफ्ता रफ्ता हो गई चारों तरफ रोशनी। सजदे में तेरे सर है, थोड़ा सा दिल में डर है, कैसे करूं मैं बयां, जानू ना जानू ना जानू ना। रफ्ता रफ्ता हो गई। प्यार से प्यार का अब हम ना होंगे जुदा, वादा रहा प्यार से प्यार का अब हम ना होंगे
मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा। चाहे तुम्हें किस कदर मेरा दिल, तुमको नहीं है पता। ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा। दोनों जहां को भूला हूँ मैं, ऐसी लगी है तुझसे लगन। चाहे कहो इसे आवारगी, चाहे कहो इसे दीवानापन। दिल कहा दिल सुना, मैंने तुम्हें दिल भर चुना। अब दूरियां ना रही दरमिया, क्या रंग लाई वफा। ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा। वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम न होंगे जुदा। ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा। देखा तुम्हें तो ऐसा लगा, मुझको मिला मंजिल का पता। चलना है हमको अब साथ में, तुमसे जुड़ा मेरा रास्ता। मैंने तो ली है ये कसम, पाऊं तुम्हें जन्मों जन्म। सजदे किए मैंने शामों सहर, मांगा है तुमको सदा। ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा। आता रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा। ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा। वादा रहा ये वादा रहा। प्यार से प्यार का, प्यार से प्यार का। वादा रहा ये वादा रहा। प्यार से प्यार का। वादा रहा ये वादा रहा। प्यार से प्यार का। वादा रहा ये वादा रहा। ये तेरा मेरा मिलना, यूं दिलों का खिलना, ये है खुदा की मर्जी, यूं ही नहीं है यार। ये तेरा पास आना, यूं नजरें मिलाना, ये है खुदा की मर्जी, यूं ही नहीं है यार। तेरे बिन दिल नया लगता, तेरे बिन दिल नया लगता, तेरे बिन दिल नया लगता, तेरे बिन दिल नया लगता।
ये तेरा मेरा मिलना, यूं दिलों का खिलना, ये है खुदा की मर्जी, यूं ही ना ये है यार। तेरे बिन दिल नहीं लगता, तेरे बिन दिल नहीं लगता। सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। चाहत की तेरी मैंने हक में हवाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। तुझसे ही दिल ये बहला, तू जैसे कलमा पहला, चाहूं ना फिर क्यों मैं तुझे। जिस पल ना चाहा तुझको उस पल सजाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। ओ सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। जाने तो सारा हो दिल में जो मेरे हो, पढ़ ले तो आंखें हर दफा। हो जाने तो सारा हो दिल में जो मेरे हो, पढ़ ले तो आंखें हर दफा। नखरे से नाजी भी होते हैं, राजी भी तुझसे ही होते हैं खफा। जाने तू बातें सारी, कटती है रातें सारी, जलते दिए सी अनबुझे। उठ उठ के रातों को भी तेरी वफाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। ओ सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। चाहत के काजल से किस्मत के कागज पे अपनी वफाएं लिख जरा। हाँ, चाहत के काजल से किस्मत के कागज पे अपनी वफाएं लिख जरा। बोले ज़माना यूं
ഈ വേദിക്ക് നാമകരണം ചെയ്തത് നേറ്റൽ മൊയ്തു സാഹിബിന്റെ പേരാണ്. ഈ പ്രദേശത്ത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സംഘടനാ രംഗത്ത് ഒരു ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന അഗ്നിഗോളം പോലെ 10-40 വർഷക്കാലം ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുകയും പെട്ടെന്ന് നമ്മിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും ചെയ്ത ജനാബ് മൊയ്തു സാഹിബിന്റെ പേരാണ് ഈ നഗരിക്ക് നാമകരണമായിട്ട് നാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ത്യാഗോജ്വലമായ സേവനങ്ങളെ ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആദരപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നതോടൊപ്പം പടച്ചതമ്പുരാൻ ആ സഹോദരനെ മൗശറത്തും മർഹമത്തും നൽകി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരലോകം ധന്യമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ. അതുപോലെ ഇന്നലെയും നിരഞ്ജനവുമായിട്ട് ധാരാളമായ ചില വേർപാടുകളും മരണങ്ങളും നമ്മുടെ ഇടയിൽ വന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ കേട്ടത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ബന്ധു മാതൃകയായ അപ്രതീക്ഷിതമായി വിട്ടുപിരിഞ്ഞ വാർത്തയാണ്. മിനിഞ്ഞാന്ന് രാത്രി വളയം പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ റാലിയും കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വീകരണ ഏർപ്പാടിൽ പോലും അദ്ദേഹം വേദനകളും അസ്വസ്ഥമായ അനേകം മറ്റന്തരീക്ഷണങ്ങളും നിലവിലുള്ള ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ ശുദ്ധീകരിച്ച മനസ്സും അതുപോലെ ഹൃദയശുദ്ധി വരുത്തിയ ഹൃദയവുമായിട്ട് സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുക എന്ന ഏറ്റവും സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദേശവുമായിട്ടാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തത്. നാളെ ആരംഭിക്കുന്ന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ഈ ജാഥ 15 തീയതിയെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാൻ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ അൽ ബറൂനി എന്ന അറബി വന്നു. അദ്ദേഹം 40 വർഷക്കാലമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് താമസിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം സംസ്കൃതം പഠിച്ചു. സംസ്കൃതം പഠിച്ചിട്ട് ഹൈന്ദവരുടെ ശ്രേഷ്ഠ ഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ടുള്ള രാമായണവും മഹാഭാരതവും ഭഗവത്ഗീതയും പഠിച്ചു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് 2 വിശിഷ്ടമായ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് കിതാബുൽ ഹിന്ദ്, മറ്റൊന്ന് മജ്മുഅൽ ബഹ്റൈൻ. ഈ 2 അതിശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിലും ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഹൈന്ദവരും മുസ്ലിമീങ്ങളും ക്രിസ്ത്യനും സിഖുകളും അതുപോലെ വ്യത്യസ്ത ഭാഷാ വേഷാദികളിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് കിതാബുൽ ഹിന്ദിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അതുപോലെ മജ്മുഅൽ ബഹ്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പെരുമ വളരെ കാലം മുമ്പ് അംഗീകരിച്ചിട്ട് ആ പെരുമയും പ്രശസ്തിയും ഈ രാജ്യത്തിന് നേടിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി കൂടിയായിരുന്നു ഖുതുബുസ്സമാൻ, ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ കുത്തുബ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മമ്പുറം സൈദലവി കോയത്തങ്ങൾ. അതുപോലെ വെളിയങ്കോട് ഉമർഖാദി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ നെടുനീള നാഴികക്കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ച ഒരു മഹാരഥനാണ്. അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ കലക്ടറുടെ റാങ്കിന്റെ നേരെ താഴെയാണ് തൊക്കിടി സാഹിബ്. ഈ തൊക്കിടി സാഹിബിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് നോ ടാക്സേഷൻ വിത്തൗട്ട് റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഉദ്ഘോഷിച്ച ഒരു മഹാരഥനായിരുന്നു വെളിയങ്കോട് ഉമർഖാദി. നോ ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നികുതി തരില്ല, വിത്തൗട്ട് റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം, ഇന്ത്യ രാജ്യക്കാരുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഈ രാജ്യത്തെ സർക്കാരുകൾ ഇല്ലാത്ത കാലത്തോളം ഒരു നയാ പൈസയും ഞങ്ങൾ നികുതി തരില്ല എന്ന് ധീരമായിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു മഹാസ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി കൂടിയായിരുന്നു വെളിയങ്കോട് ഉമർഖാദി. അപ്പൊ മമ്പുറം സൈദലവി പൂക്കോയത്തങ്ങളും വെളിയങ്കോട് ഉമർഖാദിയും അതുപോലെ ചെമ്പ്രശ്ശേരി തങ്ങളും MP നാരായണ മേനോനും അതുപോലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരൂജിയും പിന്നെ വക്കം മൗലവി സാഹിബും എന്ന് വേണ്ട കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രീയ വിഭാഗങ്ങളുടെയും നേതാക്കന്മാരും കൂടി ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതമൈത്രിയും രാഷ്ട്രീയ മൈത്രിയും. ഈ രാഷ്ട്രീയ മൈത്രിയും മതമൈത്രിയും ഇവിടെ നിലനിൽക്കണമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് അതിന്റെ രൂപീകരണ കാലം മുതൽ ഇന്ന് വരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
1948 മാർച്ച് 10 മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന ഈ മഹാസംഘടന ഈ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ പിറന്നു. ഈ സംഘടനയുടെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യം തോക്കിൻ കൊയിലിലൂടെ വിപ്ലവമല്ല, ഇവിടെ ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിച്ചിട്ട് ഒരു പുതിയ ഭരണ സംവിധാനം ഈ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവരലല്ല, ഇവിടെ ഒരു പട്ടാള വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കലല്ല. ഈ രാജ്യത്തെ രക്തരൂക്ഷിതമായ വിപ്ലവം നടത്തിയിട്ട് നിലവിലുള്ള ഭരണത്തെ തകിടം മറിച്ചിട്ട് ഒരു പുതിയ ഭരണ സംവിധാനം ഈ രാഷ്ട്രത്തിൽ സ്ഥാപിക്കലല്ല മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പരമമായ ലക്ഷ്യം ടു മേക്ക് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആൻഡ് കോംറേഡ്ഷിപ്പ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഭരണഘടനയിലെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം. അത് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുമായിട്ട് സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുക. ഹിന്ദു, മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ, ജൂതൻ, സിഖ്, പാഴ്സി, അതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ രാഷ്ട്രീയ ആദർശങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന 110 കോടിയിലധികം വരുന്ന ജനങ്ങൾ തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന ഒരു മഹാരാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ത്യ. ലോകത്തിലെ ഭാഗം. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ നേതാക്കൾ വിശദീകരിക്കും സമഗ്ര വികസനമാണ്. മുസ്ലിം ലീഗ് വികസനത്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ്. സംസ്ഥാന ഭരണത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം, കേന്ദ്ര ഭരണത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം, ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴെക്കിടയിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകളെ അവനെ വസ്ത്രവും വെള്ളവും വെളിച്ചവും ഭക്ഷണവും കൊടുത്തിട്ട് അവൻ ആവശ്യമായ വൈദ്യുതിയും റോഡും പാലവും ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്ന മഹിതമായ ലക്ഷ്യം മുസ്ലിം ലീഗ് ദീർഘകാലമായിട്ട് നിർവഹിച്ചു വരുന്ന ഒരു മഹാകാര്യമാണ്. ഈ പെരുവങ്കര ഒരു ഉപദ്വീപാണ്, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. 3 ഭാഗവും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു ഉപദ്വീപ്, ഒരു പവിഴമുത്ത് പോലെ ഇപ്പം പരിണസിക്കുന്ന ഒരു ഉപദ്വീപ്. ഈ ഉപദ്വീപിൽ ഞാനും വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 55 വർഷമായി. കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നപ്പം ബാല്യകാല കുതൂഹലവുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓടിവരിക പെരുവങ്കര. പിന്നെ ബാല്യമായി, പിന്നെ കൗമാരമായി, യൗവനമായി, ഇപ്പം ജീവിതത്തിന്റെ പോക്കുവയിൽ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രവേശിച്ചു. എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ വികസന നയവും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പൗരജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള പുരോഗതി. സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള പുരോഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രക്ഷിച്ച കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ലീഗ് വാരി കോരി കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യവും നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്. NSSനെ പോലെ, SNDPയെ പോലെ ഇവിടുത്തെ ജാതി സംഘടനകൾ ലീഗിനെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ദൈനംദിനമായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, ഈ സമുദായത്തിനെ വല്ലാതെ ലീഗ് വാരിക്കോടി കൊടുക്കുന്നു, മറ്റ് സമുദായത്തിനെ അവഗണിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം SNDPയെ പോലെ, ഇവിടുത്തെ NSSനെ പോലെ ഇവിടുത്തെ ജാതി സംഘടനകൾ ലീഗിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ ഈ 2 ചോദ്യങ്ങളുടെയും മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ലീഗ് പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിലിരുന്നാലും ഞങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്നാലും ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം എന്തുകൊണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പോലെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആകാതെ പോയി? വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത, സാമൂഹികമായ പ്രതിബദ്ധതയില്ലാത്ത, സാംസ്കാരികമായ ബോധമില്ലാത്ത, മതബോധമില്ലാത്ത ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പോലെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ ഈ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ആകാതെ പോയി എന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തരം ലീഗിന്റെ നിലപാട് പറയുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാനവും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ശാന്തിയും ഈ നാട്ടിലെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ സമാധാനപരമായ ജീവിതവും മാത്രമാണ് ലീഗ് എക്കാലവും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മുദ്രാവാക്യം. 1948 ലീഗിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരൻ. 1948 മുസ്ലിം ലീഗിനെ ചോദിച്ചിട്ട് അബ്ദുൽ മൗദൂദിയെ പോലത്തെ ആളുകൾ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇന്ന് 2013 നിൽക്കുമ്പോ ഇവിടുത്തെ ചെറിയ ചെറിയ മുസ്ലിം പ്രേമധാരികളായ LDFകാരനും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരനും ലീഗിനെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത്, ലീഗ് എന്താ സമുദായത്തിനെ ചെയ്തത്? ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര, ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഈ രാജ്യത്താകമാനം നൽകിയ കലാപങ്ങൾ ഒഴികുത്തുമാരുന്ന ഒരുപാട് ഒട്ടനവധി കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉത്തരേന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒട്ടനവധി നൽകിയ കലാപങ്ങൾ ഈ ഭാരതത്തിന്റെ വിവിധ ദിക്കുകളിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന 10,000-കണക്കിന് വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കിയ ഈ ഭാരതത്തിലെ വർഗീയ കലാപങ്ങളോട് മറന്നുപോയിട്ടില്ല. ഗുജറാത്തിന്റെ തെരുവോരങ്ങളിൽ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്ന ധിക്കാരിയായ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പിൻബലത്തോടുകൂടി അവിടുത്തെ RSSകാരനും ശക്തി പരിപാലകരും മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ വൃദ്ധന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും കൊന്നൊടുക്കി കഠാരമായ ഒരു നഗ്നമായ
പോയിട്ടുണ്ട്. 3-4 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആസാമിന്റെ തെരുവോരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിംകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധിവസിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് ആസാം. ആസാമിന്റെ തെരുവോരങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ മുസ്ലിംകളെ ഓരോ തീവ്രവാദികൾ ചുട്ടുകൊന്നപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു ഭരണകൂടം സ്തംഭിച്ചതുപോലെ കാഴ്ചയായിരുന്നു ആസാമിൽ. ഇങ്ങനെ ഉത്തരേന്ത്യയുടെ ഏത് സ്റ്റേറ്റുകളിലാണെങ്കിലും 1992 ഡിസംബർ 6 ബാബരി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഈ ഭാരതത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളിൽ നടന്ന വലിയ കലാപങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്തെ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ നിഷ്കാസനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ കലാപങ്ങളായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാതെ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മത തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ആളുകളെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ വലിയ കലാപമുണ്ടാകാതെ കാത്തു കടന്നുപോയി എന്നതിനെ കുറിച്ച് മറുപടി പറയേണ്ട ബാധ്യത നിങ്ങൾക്കാണ്. ബാബരി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടു പോയ സന്ദർഭം നേരത്തെ ബഹുമാന്യനായ കുഞ്ഞത്തുള്ള മാസ്റ്ററുടെ പ്രതിപാദിച്ചു. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെയൊക്കെ തന്നെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഒരു മാനിക കൊട്ടാരത്തോടെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന പാലക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ശിഹാബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്. നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി തങ്ങൾ. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അംബാസഡർ, മതേതരത്വത്തിന്റെ അംബാസഡർ മരണപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ മാധ്യമങ്ങളും വിശേഷിപ്പിച്ച ആ മഹാനായ മനുഷ്യൻ ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ തകർച്ചയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെ, കൊച്ചു കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ബോംബെയുടെ നീളത്തിന്റെ ഫൈസാബാദിന്റെ തെരുവോരങ്ങളിൽ പാവപ്പെട്ട മുസൽമാനും ഹൈന്ദവരും തമ്മിൽ പോരടിച്ച് കൊലക്കത്തിക്ക് വിധേയമാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളോട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എന്റെ ബഹുമാന്യരായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹമേ, ബാബരി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടു പോയതിൽ നമുക്ക് പ്രയാസമുണ്ട്, ദുഃഖമുണ്ട്, വേദനയുണ്ട്, പ്രതിഷേധമുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ബാബരി മസ്ജിദിന് പകരമായി ഈ കേരളത്തിലെ ഒരു ഹൈന്ദവന്റെ ആരാധനാലയത്തിന്റെയും ജനശില്പം പറയുവാൻ ഇച്ഛാശക്തി കാണിച്ച മഹാനായ പാലക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പിൻതലമുറക്കാരായ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാക്കന്മാരെയും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെയും മതേതരത്വം പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഓഗസ്റ്റ് മാസം നടന്ന ഒറ്റപ്പാലം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്നോടൊപ്പമായിരുന്നു. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ CPM മാത്രമായിരുന്നില്ല, ഞങ്ങളുടെ പെട്ടെന്നേക്കാലത്തെയും അഭിമതനായ നേതാവായിരുന്നു ഷെർഷായി. ആ ഷെർഷായിൽ ഈ ബാബരി ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുസ്ലിം ലീഗുമായി ഉണ്ടായ എതിർപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ബോഡി നടത്തുന്നു എന്നത് ജോലി അവർ എല്ലാവരും സഹായിക്കണം. അപ്പൊ ഞാനൊരു മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രദേശത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തനം. പക്ഷെ അവിടെ നടക്കുന്ന ഒട്ടനവധി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിന്റെ ശില്പിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ശില്പി എന്നതിൽ എന്റെ പങ്ക് ഒട്ടും ചെറുത്. കാരണം വികസനം രാജ്യത്തിനുള്ളതും തലമുറകൾക്കുള്ളതും ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല. തലമുറകളായി അനുഭവിക്കേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ പങ്കാളികളാവുക എന്നുള്ളതാണ് വികസനത്തിൽ വരുന്നത്. അതിൽ പങ്കെടുക്കണം. അതിൽ ആര് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കരുത്. ഇപ്പോ ആ നിലയ്ക്ക് രാജ്യത്ത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും അടുത്തതായി ജാഥാക്കത്തിനുള്ള ധാരാളം ബഷീർ മാസ്റ്റർ ആരാധന അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി റഫീഖ് കമ്പളി മുഹമ്മദ് ബീവിക്ക് ആരാധന അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി യാസിർ KP. യാസിർ KP. P. Abdul Jalil ആരാധന വേണ്ടി സലാം PH. ഇല്ല
അസ്ലം ജാഫറിനെ ആരെ പറയുന്നത് അബ്ദുള്ള പി തിലകര യൂത്ത് ലീഗ് MSF കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മത്തത്തമ്മൽക്കാക്ക് ഷാഫി യൂത്ത് ലീഗ് ശാഖാ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ബഷീർ മാസ്റ്റർ കാര്യമറിയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഹാരിസ് AC MSF ശാഖാ കമ്മിറ്റി ഹാരിസ് ആസിഫ് എന്തിനാണ് മത്തമല്ലല്ലോ ഷാഫി അടുത്തതായി ഈ ചടങ്ങിന് ആശംസ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിയോജകമണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ കരുത്തനായ അമരക്കാരൻ അഹമ്മദ് മുന്നപ്പൻ സംസാരിക്കും. അതിനുവേണ്ടി പുന്നക്കലിനെ അധ്യക്ഷന് വേണ്ടി ബഹുമാനപത്രം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാന്യരായ നേതാക്കന്മാരെ, വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വം എടുത്തടിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഇവിടെ കാരണം വികസന രാജ്യത്തിനുള്ളൂ തലമുറകൾക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല. തലമുറകളായി അനുഭവിക്കേണ്ട സൗകര്യങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാവുക എന്നുള്ളതാണ് വികസനത്തിൻ്റെ ഒരു നിർവചനം. മായ രീതിയിൽ CPM-നെ വിമർശിച്ച് പ്രസംഗിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ എന്നോട് ഉദ്ദേശം CPM-മാരെ കാണിക്കേണ്ടതില്ല. CPM വന്ന് നമുക്കെതിരായി പ്രസംഗിച്ച് വലിയ തരത്തിൽ നമുക്കെതിരെ രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തിയാൽ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു CPM നേതാവിനെയോ അനുയായിയോ നമ്മൾ വിദ്വേഷം വെക്കേണ്ടതില്ല. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു വിദ്വേഷമില്ല. വിദ്വേഷ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ നമ്മൾ ജനപക്ഷരാഷ്ട്രീയം വളരെ പറഞ്ഞതുപോലെ ജനപക്ഷത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടത്. ജനപക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളിൽ, ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ, ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തോടൊപ്പം അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വികസനം. ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് വികസനമാണ്. ഇവിടെ പാലത്തിന്റെ കാര്യമായി പാലം വന്നു. ഇവിടെ റോഡുകൾ താഴെയാണ്. ഈ റോഡൊക്കെ താഴെയാണ് 45 ലക്ഷം രൂപ നീക്കിവെച്ചു. അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ, വീതി കൂട്ടേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകണം. അപ്പൊ അതിന് സാങ്കേതികത്വം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അത് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാതെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പെരുമകരയിലേക്ക് വന്നു അനായാസേനെ നമുക്ക് ജാതിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാം. അത് ജനങ്ങളുടെ പക്ഷത്തു നിന്നുള്ള പ്രവർത്തനം. അതേപോലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ശാസ്ത്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഈ പഞ്ചായത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയുള്ള പ്രവർത്തകന്മാർ, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൂടെ. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശാഖനീയം അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാൻ നമ്മുടെ മൊയ്തുവിനെയാണ് ഞാൻ ഓർമ്മകൾ. ഈ വാരത്തിൽ ലീഗിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഉള്ള ആളുകളുടെ പ്രശ്നം മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശത്തെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിന് ഒരു നിറം അല്പം കൂടിപ്പോയി കണ്ണിനടിക്കുന്നു എന്ന പരാതിയാണ്. മുസ്ലിങ്ങൾ തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ റോഡിന് ഒരല്പം കറുപ്പ് കൂടുതലാണ്, വീടിൽ വാഹനങ്ങൾ പോയി കളയുന്നു എന്ന ആരോപണമാണുള്ളത്. കുടിവെള്ളം കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നു എന്ന പരാതിയേ ഉള്ളൂ. എന്നാണോ മുസ്ലിങ്ങൾ മലപ്പുറം ജില്ലയേക്കാൾ കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന ജില്ലയുണ്ട് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ. അവിടെ ഈ 35 വർഷം രജീന്ദ്ര സർക്കാർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് മലയാളത്തിലുണ്ട്, വായിക്കണം. അതിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഒരുപാട് സംസ്ഥാനത്ത് പോയി അവിടങ്ങളിലൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഏറ്റവും പിന്നില ആദിവാസികളെക്കാൾ പിറകിലാണ്. വിദ്യാഭ്യാസമില്ല, ആരോഗ്യമില്ല, സാമ്പത്തിക സൗകര്യമില്ല, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ല. എന്നാൽ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തം. വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, ആരോഗ്യമുണ്ട്, സമ്പത്തുണ്ട്, മനോഹരമായ വീടുകളുണ്ട്, അടിസ്ഥാന സൗകര്യം, റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ, കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം എല്ലാം മുസ്ലിങ്ങൾക്കുണ്ട്. വഖഫ് സ്വത്തുക്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ
മാത്രമേ പരാമർശമുള്ളൂ. അതൊന്ന് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കുറിച്ചാണ്. അത് സ്വാഭാവികമാണ്, അങ്ങനെ പറയും. എന്നാൽ രണ്ടാമതൊരു നേതാവിനെ കുറിച്ച് അതിന് പറയുന്നു. അത് കായിക മില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മയിൽ, മിസ്റ്റർ കായിക മില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മയിൽ